وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم والصفا والبيت يالفنا نعرف البطحا ونعرفنا والصفا والبيت يالفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب على أحمد خير من ركب النجائب
تلك المعالم والملاعب، إلى تلك المعالم والملاعب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب، على أحمد خير من ركب النجائب. فبعد الزمام ولا تسوقها، فقائد شوقي هل للحجاز، فيا ضربا كما هامت وإلا، فإنك في طريق الحب كاذب. أما هذا العقيق بدا وهادي، غباب الحيرة حتو المضاري، غباب الحيرة حتو المضاري. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب، على أحمد خير من ركب النجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق، فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام، يقص شعره ويتزر على وسطه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال، قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام، فيقول الله تعالى للملائكة: اذهبوا
فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود. مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكريم والجود. الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المحصوص بأشرف الألقاب الراق إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما أنا أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل ناد في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وولد صلى الله عليه وسلم مخطونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء. ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرافات ورميت الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته دليل خاضع
لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أعرض عنه مراضع الإنس لما سبق في طي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب، فلما وقع نظرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها فهش لها متبسما فخرج من ثغره نور لحق بالسماء، فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها. فلما وصلت به إلى مقامها عاينت بركته على أغنامها، وكانت كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشانا، حتى أن درج في حلة اللطف والأمان ودخل بين إخوته مع الصبيان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم ذات يوم نائٍ عن الأوطان إذ أقبل عليه 3 نفر كان وجوههم الشمس والقمر، فانطلق الصبيان هربا، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، فأضجعوه على الأرض إضجاعا خفيفا وشقوا بطنه شقا لطيفا، ثم أخرجوا قلب سيد ولد عدنان وشرحوه بسكين الإحسان ونزعوا منه حظ الشيطان وملأوه بالحلم والعلم واليقين والرضوان وأعادوه إلى مكانه، فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم سويا كما كان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقالت الملائكة يا حبيب الرحمن لو علمت ما يراد بك من الخير لعرفت قدر منزلتك على الغير، وازددت فرحا وسرورا وبهجة ونورا. يا محمد أبشر فقد نشرت في الكائت أعلام علومك، وتباشرت المخلوقات بقدوسك، ولم يبق شيء مما خلق الله إلا جاء لأمرك طائعا ولمقالتك سامعا، فسيأتيك البعير بذمامك يستجير، والضب والغزالة يشهدان لك بالرسالة، والقمر والشجر والذيب ينطقون بنبوتك عن قريب، ومركبك البراق إلى جمالك مشتاق، وجبريل شاهوش مملكتك قد أعلن بذكرك في الآفاق، والقمر مأمور لك بالانشقاق، وكل من في الكون متشوق لظهورك منتظر لإشراق نورك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منصت لسماع تلك الأشباح ووجهه متهلل كنور الصباح، إذ أقبلت حليمة معلنة بالصياح تقول: غريبة
فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب. قالت حليمة ووحيدة. فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك من الملائكة وأهل التوحيد. قالت حليمة ويتيمة. فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران. ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه. وإذا ضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه. وإذا دعاه المسكين أجابه. يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأنما وجهه قطعة قمر. وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر. وإذا تبسم عن مثل حب الغمام. وإذا تكلم فكأن الدر يسقط من ذلك الكلام. وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه. وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه. وإذا جلس في مجلس بقي وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب. ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب. وإذا مشي بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر. وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واصفيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقيل لبعضهم كان وجهه القمر
فقال بل أضواء من القمر إذا لم يحل دونه الغمام قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال. قال بعض واصفيه ما رأيت قبله ولا بعده مثله فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يحصي فضله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأنسى وأسرى به إلى قاب قوسين أو أدنى وأيده بالمعجزات التي لا تحصى وأوفاه من خصال الكمال ما يحجل أن يستقصى وأعطاه 5 لم يعطهن أحدا قبله وآتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد فضله وكان له في كل مقام عنده مقال ولكل كمال منه كمال لا يحور في سؤال ولا جواب ولا يجول لسانه إلا في صواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين
عيني مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئاتي ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, persilahkan untuk duduk kembali. Marhaban ya Nurul Ain, marhaban ya Jaddal Husain. Selamat datang cahaya mata kami, selamat datang kakek kedua Hasan Husain. Selamat datang baginda Rasulullah SAW di sini bersama kami dalam perayaan peringatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Ashifa yang telah mendendangkan syair-syair yang indah karya Syekh Syed Ja'far Al-Barzanji dan juga karya-karya Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Dibai rahimahullah. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan sekaligus arahan dari beliau, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Terima kasih Gus sudah menghosting kami, hosting Maulid Nabi Muhammad SAW excellent hari ini. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man addoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Kata Nabi, barang siapa yang mengagungkan kelahiranku maka baginya syafaat pada hari kiamat, dan barang siapa yang mendermakan 1 dirham untuk mengagungkan kelahiranku maka dia seperti menginfakkan, mendermakan gunung emas untuk jalan Allah. Mudah-mudahan Gus Muhaimin selalu sehat, selalu bersama kita, memberikan pencerahan-pencerahan dan bimbingan untuk kita semua. Kami mengundang kepada beliau Al-Mukarram Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para ibu nyai, para kiai, wabil khusus Kiai Buya Ar-Razi Hashim, yang saya hormati Pak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI, yang saya muliakan
Ibu Hajjah Umroh yang saya muliakan, Ibu Nyai Latifah yang saya muliakan, Ibu Nyai siapa lagi? Ibu Nyai Nuryati, Ibu Nyai Imas, dan semua Ibu Nyai yang hadir yang saya muliakan. Yang saya banggakan, Ketua Umum Perempuan Bangsa, Ibu Erma Siti Mukarromah, beserta Sekjen, dan seluruh jajaran Perempuan Bangsa, serta seluruh pengurus Perempuan Bangsa di seluruh Indonesia yang bergabung melalui virtual. Alhamdulillah, saya dan kita semua diberi kesehatan, kesempatan, waktu untuk bersama-sama menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan rasa syukur khususnya bagi saya bisa ikut dan menjadi Sohibul Bait Maulid pada siang hari ini. Ini berkah sekaligus peluang buat kita semua untuk tiada pernah berhenti mencintai, meneladani, bersolawat, dan insya Allah kita rebut syafaat dan cinta Rasulullah SAW. Saya atas nama istri saya sebagai Sohibul Bait, mewakili istri saya ini, menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum, khususnya Abuya Rozi beserta seluruh ibu nyai, Pak Jazil, di rumah ini, dan saya senang sekali ditempati Maulid. Moga-moga keberkahan menyertai keluarga dan rumah kami. Amin. Abuya Rozi, istri saya ini tidak lepas dari YouTube Abuya. Bahkan saya tahunya ini dari istri saya lebih. Kadang-kadang saya lagi gak konsentrasi, dipaksa mendengarkan. Jadi akhirnya saya menikmati semua ceramah-ceramah Abuya Rozi, dan akhirnya betul-betul menemukan seorang yang alim, seorang yang sangat dalam ilmunya di usia yang sangat muda. Dulu saya waktu muda ya mungkin begitu juga. Boleh. 36 tahun, sebuah usia yang sangat muda, sudah mengalami perjalanan spiritual yang dahsyat, tantangan, dan guru-guru yang berbagai variasi ilmu yang dalam. Nanti kita mohon ceritanya, perjalanan pengalaman ilmu dan perjalanan keagamaan yang dahsyat yang Abuya Rozi lalui. Bahkan saya baru sempat menyampaikan duka, ujian yang sangat berat beliau alami beberapa waktu yang lalu. Anandanya yang kedua, baru usia 5 tahun, dipanggil Allah. Dan beliau cerita, sebetulnya sudah dikasih tahu lama oleh guru beliau. Bahkan anandanya yang kedua ini akan dipanggil lebih cepat. Bahkan beberapa minggu sebelumnya juga sudah dikabari. Moga-moga saya juga mendapatkan ilmu seperti itu. Amin. Kita semua mendapatkan kasyaf, mendapatkan ilmu yang dahsyat sehingga kita bisa kuat, tabah, dan sabar. Saya tanya bagaimana perjalanan menerima keadaan yang pahit itu. Pahit sekali. Ananda yang lagi usia yang sangat muda, 5 tahun, lucu-lucunya, nikmat-nikmatnya. Itu melebihi nikmatnya pengantin baru. Itu. Tapi tiba-tiba Allah menghendaki. Dan pelajaran spiritual yang dahsyat. Yang dulu saya ditinggal ayah saya, Abuya, masih mahasiswa semester 5. Itu beratnya minta ampun. Tapi saya kemudian tertolong oleh sebuah artikel dari MH Najib tentang kematian. Akhirnya agak kuat menghadapi kenyataan. Nah, ini lebih berat dari itu. Dan nah, beliau sekaligus memimpin spiritual kita, sekaligus memberikan contoh menghadapi keadaan hidup. Sekali lagi atas nama teman-teman Perempuan Bangsa, atas nama keluarga besar PKB, terima kasih atas kehadiran Abuya. Moga-moga Abuya diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan,
umur panjang dan sekaligus bisa membimbing kita semua masyarakat bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatian seluruh sahabat-sahabat perempuan bangsa di seluruh Indonesia yang bergabung secara virtual dan juga seluruh yang hadir di tempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada berbagai kekurangan dalam menyambut, khususnya kepada Buya, Rozi dan teman-teman semua. Mohon dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada pimpinan kami, Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Terima kasih, Gus. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kehadiran Rasulullah SAW ke dunia ini merupakan anugerah sekaligus kasih sayang Allah kepada kita semua. Maka bergembiralah kita semua dan seluruh alam atas kehadirannya. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya saya ingin mengundang Al-Mukarram Buya Ar-Razi Hashim yang telah bersama kita. Terima kasih Buya sudah bersama kami di sini dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Buya Ar-Razi Hashim ini tadi saya tanya Buya mau diperkenalkan sebagai apa? Buya bilang perkenalkan saya sebagai dosen Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dosen dengan ilmu yang sangat dalam, tadi Gus bilang beliau sangat alim, fasih dalam ilmunya. Tidak perlu berlama-lama, kita sudah menanti Buya sejak lama, termasuk Ibu Pembina ini, Ibu Rustini sudah sejak lama bilang, kapan ya kita bisa ngundang Buya? Jadi Buya, ngundangnya Ibu pengennya udah sejak lama, ngomongnya baru kesampaian dari Jakarta, ngundangnya lewat Bandung, lewat Tehnia. Terima kasih Tehnia, jadi sudah nyambung, awal dekat tapi jadi jauh. Terima kasih Tehnia. Kepada Al-Mukarram Buya Ar-Razi Hashim, kami persilahkan. Ibu mertua saya perkenalkan. Ini istri saya, ibu mertua saya. Beliau juga sehari-hari bersama YouTube-nya Buya. Izin ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bimaji'i dzatil Muhammadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi wa warasatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi ومن الغفلة إلى الذكر ومن البغض إلى الحب ومن التفرق إلى الجمع آمين يا رب العالمين. Enaknya dipanggil Cak nggak enak, panggil Gus aja ya. Beliau ini saya tanya tadi, kok dipanggil Cak dia nggak dipanggil Gus, udah bosen katanya. Ada orang nyari dipanggil Gus, padahal bukan anak kiai. Ya, tulis-tulislah Gus ya. Yang saya hormati Gus Abdul Muhaimin. Kalau namanya Muhaimin ini kan artinya Allah yang maha memberikan ketenangan. Semoga diberikan nur itu oleh Allah. Amin. Amin. Tapi belum tentu juga. Ya, tanya aja istrinya ya. Gimana Bunyai? Udah tenang belum? Pak Wakil ya, ternyata Kiai bisa berpolitik. Tapi saya ngaku, saya nggak bisa berpolitik, Gus. Ya. Saya datang ini karena bulan Maulid aja. Kalau sudah tahun 2023, saya udah nggak ketemu lagi dengan tokoh-tokoh pejuang-pejuang politik. Nanti mohon maaf. Jangan bilang di hati gue gak bakal ngundang gitu ya.
karena bulan Maulid bulan bersama, kita nggak ngelihat partai, kita nggak ngelihat mazhab, nggak ngelihat apapun, yang penting dia cinta Rasulullah, kita datang. Bahkan ke pelosok pun saya datang. Apapun, yang penting dia nyebut nama Rasulullah bergetar, saya datang. Gitu ya. Karena Rasulullah itu milik bersama, rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan untuk satu golongan. Ya. Maka walaupun saya belum pantas jadi pewaris beliau, saya ingin mewarisi akhlaknya lah sedikit. Menjadi membawa atau menjadi duta rahmat untuk alam semesta. Alam semesta tidak hanya orang soleh. Juga ada yang tidak soleh. Tidak hanya orang taat, juga ada pemaksiat. Tidak hanya manusia, tapi juga ada hewan. Maka kalau kita emang ingin jadi pewaris rahmat Nabi, harus merahmati semuanya. Kalau ada pengusaha, dia harus berusaha, usahanya nggak menghancurkan alam, tapi memajukan alam. Kalau versi malaikat, pengusaha itu penghancur alam. Saya baru pulang dari Samarinda, Gus. Itu berkah Allah untuk Kalimantan. Batu baranya itu nongol-nongol di atas. Jadi orang tiba-tiba kayak mendadak. Kalau dia tahu nilainya batu bara itu. Kalau kita ambil, kata malaikat itu merusak. Tapi bagi manusia itu suatu kemajuan. Ya kan? Nah, maka perspektif kita memang beda dengan malaikat. Nah, ada di dunia ini orang-orang yang berkarakter malaikat. Ya, politikus itu dianggap jahat semua. Ya, tapi saya yakin politikus itu ada yang tikus, ada yang tidak. Ya. Ya, ada yang di kolbunya masih ada nama Rasulullah SAW. Ya. Saya teringat satu riwayat sebelum tabarukan baca satu ini lalu kita syarah. Ya. Di akhirat itu di hadis Imam Tirmizi, hadis sahih, hadis Imam Baihaqi juga. Jadi nanti ada orang nggak punya amal baik. Lalu dihisap. Setelah dihisap, ditimbang. Nggak ada baikannya. Dihisap, keluarlah sijil. Sijil itu seperti kita kalau mau keluar negeri harus rekening koran. Rekening koran panjang itu. Keluarlah perinan amalnya. Dan dari awal sampai akhir semuanya dosa. Nggak ada kebaikannya. Mulai dari ujung rambut, ujung ubun-ubun, sampai ujung kaki semuanya maksiat. Gak usah ditanya dia maksiat apa. Matanya lengkap, telinganya lengkap, mulutnya lengkap, tangannya, kemaluan, semuanya ada maksiatnya. Gak ada yang gak maksiat. Tapi, malaikat ini kan SOP. Seperti malaikat itu tentara Allah. Tentara itu hitam putih. Mereka maunya ya sesuai SOP. Polisi sama lah ya. Tapi Allah mengatakan, tunggu. Kamu belum timbang yang satu. Kamu belum baca dan hisap satu bagian. Apa itu? Bagian dadanya. Maka Allah perintahkan malaikat bedah dadanya. Karena yang membedah malaikat kecepatannya cahaya. Sehingga membedah tidak terluka. Diambillah jantungnya. Dibuka darahnya. Mengalirkan nama Allah. Allah, Allah, Allah. Itu baru nama Allah. Diambil jantung itu, ditaruh di satu timbangan, lalu semua maksiatnya ditimbang. Apa yang terjadi? Waladzikrullahi akbar. Menyebut nama Allah lebih berat dari semuanya. Lebih besar dari semuanya. Jadi lafaz alif, lam, lam, ha, bukan tinta biasa, tapi itu tinta cahaya. Ditimbang semua maksiatnya kalah. Cuma itu harapan kita. Ya. Karena kita tiap hari maksiat. Ustadz itu dosanya lebih gede. Karena tahu kalau itu dosa. Kalau Gus Abdul Muhaimin juga ustadz kan. Dia tahu. Tenang aja. Ya. Cak Huda itu tahu. Tenang aja. Mereka itu lebih tahu. Tapi karena tahu cara tobatnya itu masalah juga. Pengen ngicip-ngicip kadang. Bener Kia ya? Baik. Kebaikannya hanya ada di kolbunya. Jadi ternyata orang ini maksiat, tapi di hatinya dia mengingkari maksiat itu. Dia melakukan kejahatan, tapi sebenarnya dia pengen baik.
cuma disalahfahami orang. Begitulah terus. Sehingga malaikat melihat dia gergetan, mau gampar dia terus. Ya. Nah, inilah yang disebut yuhasibukum. Ada apa ayatnya? Yang lillahi ma fis samawati wal ard. Nah, yuhasib. Nah, siapa yang menghisab? Allah. Yang Allah hisab tuh yang di kolbu. Malaikat cuma hisab bagian zahir. Nah, kalau kita berpandangan seperti malaikat, ya begitu jadinya. Maka berpandangan seperti malaikat nggak cukup. Berpandangannya harus dengan nur ilahi. Orang-orang begini yang sanggup menerima nur Nabi Muhammad SAW. Karena kita mengurai bab tadi mengenai jantung. Nah, kebetulan di halaman 24 di sini, ya, kan biasanya baca-baca doang. Suaranya udah enak, nah, ceritanya lebih enak lagi. Ya, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja kita baca. Fabainama huwa dhata yawmin na'in anil awtan. Ketika suatu hari Sayyidina Muhammad kecil, jauh keluar main-main dari rumahnya. Idh aqbala alaihi salasatu nafar. Tiba-tiba ada 3 sosok mendekatinya. Ka'anna wujuhahum asy-syams wal qamar. Wajahnya seperti pelita dan purnama. Rembulan, fantalaqas sibyan haraba. Melihat ada yang turun. Jadi turun dari langit makhluk. Riwayat yang sahihnya menyebutkan 2, tapi di sini dipakai 3. Turun ada makhluk dari langit, wajahnya seperti matahari dan bulan purnama. Fantalaqas sibyan, melihat itu malaikat tadi turun, itu anak-anak kabur. Fantalaq, semuanya kabur. Coba kalau tiba-tiba ada sosok putih turun dari pohon, kabur nggak, Bu? Ya, padahal kiai loh. Duluan bilang kabur. Kurang sakti berarti. Wa waqafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muta'ajjiba. Semua orang lari, semua anak-anak lari, Nabi Muhammad cuma bengong lihat. Muta'ajjiba, ta'jub. Ta'jub itu bahasa Arab heran. Ini makhluk dari mana ya? Tapi nggak ada rasa takut. Nabi Muhammad tuh nggak penakut. Nah, ini modal awal nih ya. Kalau mau jadi pejuang, nggak boleh penakut. Ya. Saya diajarkan guru saya untuk tidak boleh takut. Maka kita pahit pun kita sampaikan. Jadi nanti Gus Imin kalau dengar kata pahit dari saya, telan aja. Ya, telan aja. Insya Allah jadi jamu. Fa'adja'uhu, lalu mereka sosok bertiga itu bersayap. Orang bersayap, berarti bukan orang dong. Tiba-tiba menidurkan sang Muhammad kecil. Apa yang dilakukan? Wasyaqqau batnahu syaqqal latifa. Lalu dibeleh kata orang Betawi. Benar Bu ya? Dibeleh. Sorry. Dari sini, dari bagian sini. Ini bagian kirinya kan ada jantung. Yang dulu kita kalau jatuh cinta, jatuh benci, itu deg-degan deh. Orang benci ketemu yang dibenci, deg-degan di sini. Orang cinta, jatuh cinta, deg-degannya di sini. Berdesir. Berdesir ketemu musuh dan kekasih itu mirip-mirip. Bedanya satu hot, satu sejuk. Itu aja bedanya. Itu pengalaman saya, maksudnya ketemu istri saya dulu. Ya. Tsumma akhraju qalba sayyidi waladi Adnan. Lalu mereka mengeluarkan jantung. Qalbu itu bahasa Arab artinya jantung. Jantung penghulu zuriat Adnan. Adnan ini cicitnya Sayyidina Ibrahim, cicitnya Sayyidina Ismail. Ya. Wa syarrahuhu bisikkinil ihsan. Lalu itu dibuka. Kalau jantung itu, jantung ayam kita buka itu namanya apa? Set, terus dibuka. Itu bahasa Arabnya syarrahu. Maka syarah itu bahasa Arab artinya mengurai. Dibuka, diurai satu-satu. Dicek semua lapisan kolbunya. Apakah ada titik hitam? Wa naza'u minhu hazzas syaitan.
Lalu dicopotlah, dikeluarin jika ada titik hitam. Ternyata ada 2 titik. Bayangkan, kolbu Nabi Muhammad masih ada 2 titik. Kira-kira kolbu Ar-Razi gimana, Cak? Kolbu Wakil gimana nih? Saya nggak tahu deh. Saya nggak tahu di kolbu saya ada berapa titik hitam. Tuh banyak pastinya. Nah, ini pelajaran buat kita. Selevel baginda Nabi Muhammad SAW, ada noda hitam di kolbunya. Noda hitam itulah yang membuat orang keras, suka benci, suka suuzon, suka sinis. Nah, itu dia. Ini hati-hati. Setelah dibersihkan dengan air Zam-Zam, itu bukan air sebenarnya, tapi terlihat seperti air. Dia air tapi bukan dari alam ini. Zam-Zamnya bukan Zam-Zam alam ini, tapi Zam-Zam alam yang lain. Dibersihkan. Setelah bersih, wa mala'uhu, lalu diisi. Nah, ini yang jadi akan kita bawa pulang. Ya, ada 4. 1, bil hilmi. Tolong ini nanti diisi kolbunya dengan ini. Hilmi. Apa arti Hilmi? Ada nama suaminya Hilmi? Hah? Ada nama suaminya Hilmi? Nggak ada ya? Anggota Gus Imin ada yang namanya Hilmi? Ada. Biasanya orang-orang Aswaja tuh banyak namanya Hilmi. Karena suka baca ini. Bil Hilmi ya, kasih namanya Bil Hilmi. Hilm itu artinya kelembutan, kesantunan. Orang kasar ke dia nggak kasar. Orang bikin hoax tentang dia nggak balas pakai hoax, dia bahasa pakai hak. Nah, sudah korban hoax belum, Gus? Tiap hari. Selamat. Ya, udah, Pak Wakil udah. Waduh. Nah, itu hilm. Maka di depannya tidak ada huruf yang tiba-tiba. Huruf itu semuanya berkaitan. Alif lam mim. Kenapa tidak dalam mim? Ya, ada rahasianya semua. Ya. Itu puncak pengetahuan Quran ada di ilmu huruf. Ya. Wa mala'uhu bil hilmi. Maka orang-orang seperti kita, jika ingin mengikuti ruhaniyah Rasulullah, walaupun tidak bisa baca kitab, nggak apa-apa. Ambil yang pertama, hilm. Santun. Santun yang paling dekat dulu ke pasangan. Ya, ke pasangan dulu yang pertama, lalu ke anak-anak, terus ke tetangga. Nah, sekarang kan ada tetangga online, ya kan? Bener ya? Namanya tetangga, ada yang nggak seneng, ada yang iri, ada yang dengki. Harus hilm. Kita harus santun. Kasih senyum terus lah, tapi jangan senyum sendirian. Senyum sendirian nanti, oh itu kayaknya kebanyakan cahayanya. Itu hilm. Ya, hilm. Orang hilm itu nggak tergesa-gesa, nggak panikan. Ini hebatnya orang yang hilm. Nah, maka orang-orang yang diberikan hilm, sifat hilmiah namanya. Orang-orang ini setelah mewarisi, boleh saya sebut 1/4 kolbunya Nabi Muhammad SAW. Jadi kolbu Nabi Muhammad itu isinya 4 bagian. Yang kedua, wal ilmi. Ilmu. Ilmu itu nanti akan membuat orang mulia. Seberapa mulia seseorang, seberapa mulia yang dia tahu. Maka ilmu yang paling mulia tergantung objeknya. Lebih mulia makhluk apa Allah Khalik? Maka orang-orang yang mulia itu orang yang paling mengenal Allah. Walaupun dia tidak berpartai. Pasti orang partai nanti cari dia. Ya. Gus Imin sudah mulai lagi cari-cari nih. Siapa orang yang ngerti sama Allah? Namanya orang yang disebut kekasih Allah itu kan seperti mutiara di laut. Nyarinya harus tenggelam dulu. Harus masuk dulu ke dalam lautan. Cari. Enggak semua yang ada di dalam lautan itu mutiara. Harus cari satu-satu. Dan enggak mudah. Memang. Enggak mudah. Saya pun selalu mencari. Maka kemanapun saya pergi, selain ngajar, saya minta request. Jadi syaratnya bukan duit. Jadi saya datang itu mereka nanya, berapa honornya? Saya nggak pernah jawab.
Yang saya jawab cuma sediain daftar yang bisa saya ziarahi, 1 orang hidup, 1 yang sudah wafat, wali Allah. Siap, udah gitu aja. Karena kalau hanya mengunjungi yang hidup, kita nanti pinter ilmu, tapi hati keras. Maka harus berkunjung kepada wali. Nah, ini saya dapat dari guru-guru saya. Kunjungilah orang alim, tambah ilmu. Kunjungilah orang yang sudah wafat, tambah ilmu. Hilm, lembut hatinya. Maka saya bisa nangis kalau ceramah semenjak sering ziarah. Jadi kuburiyun. Sarkup, sarjana kuburan. Ya, itu pasukannya Gus Imin. Gitu. Aslinya saya nggak suka ziarah. Yang suka ziarah istri saya itu. Ya, karena emang di Padang itu, ya mohon maaf, kuburan kiai nggak rawat. Kita cuma ngerawat sebelum puasa aja. Kalau di sini kiai wali, orang tidur di situ, ya lengkap sudah di sini. Tapi kecantol sama orang Tuban. Orang Tuban kuburiyun rata-rata ya. Sekarang kalau saya pulang kampung, saya minta duluan. Dek, sebelum ke rumah, setoran dulu. Setoran dulu sama kuburiyun. Ketemu yang mati-mati dulu kita, baru ketemu yang hidup. Supaya dapat hilm. Hilm ya. Yang kedua tadi ilmu. Maka syaraful insan, syaraful alim, bi syarafil ma'lum. Kemuliaan orang alim tergantung pengetahuannya tentang siapa. Coba lihat, kalau presiden, pejabat di negara mana saja, dia akan cari ilmuwan. Benar nggak? Dia kalau naik, dia cari ilmuwan. Ilmuwan politika, ilmuwan apalah, ilmuwan alam kah, dia cari. Karena untuk backup dia. Salah satu ciri Allah ridha kepada seorang pemimpin, ja'ala lahu waziran salihan. Bukan waziran zakiyan. Apa beda salihan dengan zakiyan? Ini mungkin boleh, walaupun saya nggak boleh menggurui yang lebih senior, tapi karena lagi dituakan sekarang, saya boleh ngomong lah ya. Jadi ke politisi pun saya mau ngomong ini. Mau dia partai apapun, saya akan ngomongnya sama. Ngomong ini. Ya. Ja'ala lahu waziran salihan. Ciri-ciri orang-orang yang Allah takdirkan memimpin dengan baik. Ini hadis Imam Nasai, hadis yang sahih. Allah jadikan bagi dia wazir. Wazir itu orang yang menjadi asistennya, menterinya, wakilnya, sekretarisnya. Orang yang loyal sekitar dia. Salihan, bukan zakiyan. Saleh itu cocok batinnya. Kalau soleh udah pasti zaki. Karena dia tahu cara mengkoneksikan kolbunya dengan kawannya. Tahu kapan memimpin, kapan tahu dipimpin. Itu yang salihan. Kalau zakian belum tentu. Zakian kan alim. Orang pinter. Oh, orang pinter banyak. Tuh, tiap hari nonton di TV banyak orang pinter. Ngapain orang pinter? Kerjanya ngomentari. Ya, dia nggak sadar ngomentarin orang itu nyakitin hati kadang-kadang. Tapi jadi komentator tuh asik, bener nggak? Asik ya? Asik ya, maha benar netizen dengan segala. Asik bener. Saya karena akademisi, terus juga ikut berdakwah. Maka dakwah kita ala kampus paruh-paruh. Di kampus kita ngomongin orang biasa, kritik kitab biasa. Waktu dulu saya ngeritik Zakir Naik, banyak orang kebakaran jenggot. Padahal biasa aja, bagi kita ngeritik jangankan Zakir Naik. Gus Dur dikritik. Biasa aja kan? Hatta Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dikritik orang dan itu biasa aja. Yang gak biasa dikritik gak usah jadi orang alim. Ya, karena ilmu itu qabilun lil qabuli, qabilun lil raddi wa naqdi. Jadi kalau orang berilmu mesti siap dibenci, siap dicaci maki, siap dikritik, ya semuanya lah. Nah ini wal ilm. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah, dalam Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Maka orang paling mulia, asyrafun nas. Orang paling mulia, orang yang a'lamuhum billah. Kalau dikumpulkan kitab-kitabnya dari Risalah, Ihya, ada Madarijul Uqul, itu kalimat yang bisa saya rumuskan. Ya.
Orang paling mulia itu orang yang paling kenal Allah. Maka nanti mohon maaf ini. Nanti kalau udah musim 2023 kan musim nih. Ntar 2023 ada yang nyalek. Nggak tahu. Gus Imin masuknya mana nih? Pasti nyari backup. Iya nggak? Backupnya siapa? Orang yang paling kenal Allah. Nah, tapi ingat, ini saya sampaikan pahit. Imam Sya'rani berkalam. Hati-hati dengan para umara, para politisi. Mereka hanya datang ke orang alim yang kenal Allah, wali-wali di musim politik. Nah, semoga orang di samping saya nggak begitu. Ya, beneran nih ya. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya bukan kader Caimin. Kalau kader kan kita berani ngomong, bosnya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak ngikut kemana-mana, kadang-kadang kurang ajar juga sih. Ya. Mohon maaf kalau ada yang saya kurang ajari. Ya. Nah, ilmu ini, orang-orang yang seperti ini dicari oleh presiden, dicari oleh jenderal, dicari oleh orang yang nyalek, orang yang nyalon jadi presiden, wakil, semua nyari orang ini. Kenapa? Karena kunci dunia ada di dia. Dia nggak butuh dunia, tapi kuncinya banyak. Lihatlah orang-orang yang koleksi mobil. Mobilnya nggak dipakai, tapi kuncinya dia punya. Kalau udah seneng sama dia seneng sama orang itu. Dia bilang, ente mau yang mana? Ambil. Gitu kalau ketemu yang wali itu. Cuma, tadi kan dikisahkan di situ. Bahwa binatang, apapun kan kalimatnya. Khalaqallahu ta'ala walam yabqa syai'un mimma khalaqallahu ta'ala illa ja'a li amrika ta'iyah. Semuanya kalau ketemu Nabi Muhammad patuh. Bahkan curhat. Yang curhat gak hanya mak-mak ke Nabi. Yang curhat tuh onta, kambing, domba, keledai. Semua curhat ke Nabi Muhammad SAW. Cuma sayangnya ini gak punya akal. Jadi curhatnya curhat masalah perut. Jadi onta itu ngomong ke Nabi, ya Rasulullah. Syahadat ya. Tapi yang diaduin apa? Perutku lapar. Makanku kurang banyak. Tapi tugasku kebanyakan. Tolong kasih tahu ke tuanku. Jadi curhatnya curhat masalah perut. Masalah materi. Nah, ini kesalahan karena dia gak punya akal. Dan saya yakin orang kiri kanan saya ini kan aslinya kiai. Akalnya cerdas. Kalau datang ke wali, jangan ngomongin masalah itu. Masalah pilihan, gak level. Cukup minta ridho. Ridhoi dunia akhirat. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang terjadi nanti, kepilih gak kepilih urusan lain. Yang penting Allah ridho dulu. Allah kalau sudah ridho, radiyah mardiyah. Nih suami kalau dari dua sama istri baru ngelirik barang baru, langsung tawarin, mau deh. Mau pasti gitu. Ya. Tapi ingat, Allah itu pecemburu. Allah pecemburu. Kalau yang dilirik tandingan dia, Allah bisa binasakan. Yang dibinasakan siapa? Bisa yang dia lirik, bisa dirinya sendiri. Itu semua kalam Imam Sya'rani. Dari kitab Al-Minan Al-Kubro. Agak sulit juga nyari bagian itu. Sekarang kalau saya rujuk lagi kitabnya gak ketemu. Karena itu tebal sekali. Kita dulu membacanya waktu masih nyantri lah. Tapi sekarang alhamdulillah masih ingat. Ternyata kalimat ini Allah simpan di kepala saya dan kolbu. Ya untuk mereka inilah. Baik, ya harus sampaikan kepada beliau-beliau ini. Ya, beliau-beliau ini. Walaupun saya nggak pantas jadi guru, jadi muallim, jadi mursyid, saya nggak pantas. Carilah kiai-kiai yang sepuh, yang khos ya. Nah, yang ketiga. Tadi berapa? Berdua. Ya. Nah, ya. Berarti ilmu turunnya ke otak atau ke kolbu? Gimana? Ke otak atau ke kolbu? Kalau ke otak belagu. Dan ke otak bisa pikun. Tapi kalau ke kolbu, dia nggak pernah pikun. Karena otak ini yang ngalangin kolbu. Tapi kalau kolbunya lebih kuat sinarnya, otak ikut. Dia bisa ingat kapanpun.
Itu sebabnya wali-wali Allah tuh nggak pernah uzur, walaupun gayanya gaya orang uzur. Guru saya baru meninggal 50 hari yang lalu. Ini baru selesai 40 hari. Saya yakin beliau seorang wali. Pas ketemu udah nggak bisa berdiri. Selalu ngomong ke saya, Rozi Hashim, saya ini pemaksiat. Dulu preman Tanah Abang. Oh gitu, semua maksiat disebutin. Saya pikir, biasa. Ngomong lagi habis 5 menit. Teman saya mikir, udah uzur kali ya. Gitu. Yang ketiga dia ngomong lagi. Saya hampir terpancing mau ngomong dia ini uzur. Tapi ketika batin kita tanya, wahai kolbuku, coba baca isi kolbu dia. Oh ternyata kolbunya lagi nguji kolbu saya. Ya, bisa. Kan kolbu mau kolbu nyambung. Ya, bisa lewat kedipan mata, bisa lewat rasa. Nah, rasa ini yang mahal. Ya. Kadang kalau mata nggak ngelihat, tapi kolbu bisa lihat. Ya. Walaupun dia jauh. Akhirnya saya ngomong, Pak Kiai, kalau nggak pernah dosa nggak bisa nangis. Kalau nggak pernah dosa, nggak pernah merasa hina di hadapan Allah. Dia langsung tepuk-tepuk saya, ente benar Arozi. Ternyata dia cuma nguji. Karena selama ini orang datang, beliau ngomong begitu, orang semua ngomong, ini Kiai sudah uzur. Ini Kiai sudah uzur. Itu adab yang buruk, ketemu Kiai nganggap Kiai uzur. Mana ada wali uzur batinnya. Kolbunya kalau pernah uzur, walaupun badannya sudah nggak bisa bergerak. Karena Allah selalu membersamai kolbunya. Allah pernah uzur nggak? Nggak akan pernah. Itu terjadi. Itu terjadi kemarin. Itu ujian-ujian kolbu tuh ya. Kita kadang-kadang nggak boleh terpancing sama kalam-kalam orang tertentu. Nah itu ilmu. Maka ilmu turunnya ke kolbu, jangan ke otak. Kalau otak paling jadi dokter, paling jadi apalagi dokter honoris. Iya, udah dapat, Gus, dapat banyak. Itu yang asli. Oh yang asli. Iya, nembak juga nih. Kalau ilmu di sini makan, kata Imam ahli hadis Sufyan Ats-Tsauri, jangan banyak-banyak makan ini nih, apa namanya? Anggur, apel yang banyak vitamin C-nya. Karena itu bisa menggerogoti hafalan. Iya, jadi makan begini dikit-dikit bolehnya. Ya, dikit-dikit jadi aja. Ini bagus untuk badan tapi nggak bagus untuk otak. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang bagus itu madu. Bukan madu yang itu, Gus. Ya. Amin ya deh. Untuk Gus ini. Itu saya lain lagi. Urusan nanti. Jadi ilmu ini kalau hanya mengandalkan hafalan, kita harus ngerawat makanan. Jadi ahli hadis dulu, nggak sembarangan makan. Agar riuh ketemu ahli hadis dulu. Ribet, makannya nggak boleh ini. Kayak food combining itu. Kayak vegetarian, kayak apalagi macam-macam tuh sekarang. Alirannya kan banyak. Jadi ketemu mereka tuh kayak, aduh ribet amat sih ente gitu ya. Harus makan ini, harus makan itu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak boleh minyaknya kebanyakan, nggak boleh pakai micin. Dulu saya begitu. Sekarang mah hajar aja. Hajar aswad. Kalau sudah ke kolbu, dia tersimpan dan itu akan lama. Ya, dia hanya pergi kalau orangnya mati. Itu yang disebut di hadis. Allah itu nggak pernah cabut ilmu mendadak. Dicabutnya biqabdil ulama. Kalau ulamanya dicabut. Karena kalau dicabut, kolbunya juga ikut pergi. Itu maknanya. Ya, hati-hati sama ahlul qulub. Kata Syekh Sulaiman Zuhdi, mursyid Naqsyabandiyah di Mekah, terakhir beliau. Terakhir di Mekah, habis itu Wahabi berkuasa di Mekah. Kata beliau, hati-hati jika datang kepada ahlul qulub, ahli kolbu. Karena kolbu mereka langsung diteropong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mereka tersinggung, udah siap-siap kita sial. Ya, kalau mereka senang, insya Allah kita diberkahi. Nah, itu hati-hati di situ. Ya. Makanya saya juga kalau ketemu kiai itu hati-hati. Ya. Kalau ketemu kiai nggak usah lama-lama.
Bentar, kecuali beliau yang suruh lama. Cara kita jaga adab ke mereka. Ya. Terus wal yakin, yang kedua, yang ketiga, yang Allah berikan ke dalam kolbu baginda Nabi Muhammad SAW, al yakin. Apa arti yakin? Yakin itu puncak dari positive thinking. Ya. Selama ini yakin artinya apa? Beda dengan percaya. Beda dengan percaya. Percaya itu tasdik, membenarkan. Yakin itu ada tingkatnya. Ada yakin teoritis, namanya ilmu yakin. Kata orang. Ya. Ada yakin yang sudah mujarab, tapi mujarab di orang, belum di kita. Namanya ainul yakin. Kita cobain sendiri. Baru percaya, namanya hakul. Tapi nggak dikasih embel-embel, al-yakin, ini yang lebih tinggi. Ya, maka dia puncak dari positive thinking. Ya, maka di Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bukan hatta ya'tiyaka haqqul yakin. Karena al-yakin, tanpa ilm, tanpa ain, tanpa hak, itu puncaknya. Ada dulu di PTIQ ngaji begitu. Oke. Pasti Syekh Ibrahim Hussein pernah bahas ini. Ya, kayaknya beliau sudah mulai lupa. Karena taruhnya di sini. Ya, enggak, ini beliau naruhnya di kolbu, tenang aja. Tadi ngobrol-ngobrol sama saya, masih keluar kok mutiara-mutiaranya. Al-yakin ini harus punya murabbi, pembimbing rohani. Dan dia harus ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya, ini yang membedakan ahli zikir berguru dengan ahli baca buku sendiri. Itu bedanya orang otodidak dengan orang berguru. Orang yakin ilmu nggak usah banyak. Hujah dia nggak usah banyak. Dalil dia nggak usah banyak. Dia nggak perlu banyak hafalan. Tapi kalau dia punya contoh, dalil dia ada gurunya sendiri. Karena guru itu mencakup semua dalil. Ya, ini kalau dibuka nih kolbu kiai itu banyak dalil di dalamnya. Kalau saya dalil keagamaan. Kalau sudah jadi politisi mungkin dalil-dalil berpolitik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada dalilnya, Gus ya. Ya, ada rumusnya pasti. Ya. Sebanyak itu santri kok beliau-beliau aja yang naik kan. Ya, banyak santri yang mau naik, nggak bisa. Karena nggak ngikutin dalil berpolitik. Dia pakai dalil kitab kuning aja. Padahal di kitab kuning, bagian begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, dunia itu ya tataghayyar. Dunia berubah-berubah. Kita harus ngalah lah, berdamai dengan dunia. Al-yakin, nggak perlu banyak jidal, debat. Yang penting punya guru. Maka walaupun sudah masyhur, sudah punya jabatan, ibu-ibu ini sudah mateng, sudah mantap secara materi, imaterinya, rohaninya harus punya guru. Kalau zahirnya bergantung kepada mungkin suami, kepada pekerjaan, usaha, batin juga harus bantu kepada yang batin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, yang paling takut pandemi kemarin, orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, buang aja kekayaannya kan, kasih kita aja. Loh, kurang apa hebatnya? Kekayaan itu kok masih ketakutan? Orang miskin santai-santai aja kita lihat jalan. Nggak pakai masker, bahkan nggak ada booster dia. Dan kematian mereka sedikit. Yang banyak mati orang kaya, mati ketakutan. Apa yang kurang di mereka? Al-yakin. Yakin inilah booster yang sebenarnya. Ilmu yakin ini yang saya kupas selama pandemi. Tapi itu sudah kita tutup pelan-pelan. Cari-cari sendirilah. Dan channelnya sudah ditutup juga. Jadi ada channel kajian hikam dulu, Gus. Itu kajian-kajian ilmu yakin. Dan sudah ditutup. Hanya untuk membersamai selama pandemi. Karena ketika orang belum ketemu booster yang zahir, harus kasih booster yang batin. Biasanya ngaji hikam hanya di pesantren-pesantren, sekarang kita ngaji hikam di YouTube. Kan canggih tuh, menurut saya. Ya, banyak yang marah sama saya. Loh, hikam kamu kok bawa-bawa ke YouTube? Loh, emang salahnya apa? Ya, salah nggak? Jangankan hikam Al-Quran jadi bawa ke YouTube. Lebih mulia hikam Pak Al-Quran? Iya.
Ada orang marah-marahin saya bicara tentang Abagurus Kumpul. Tahu Abagurus Kumpul? Ente nggak pantas ngomong Abagurus Kumpul. Saya jawab, lebih mulia Nabi Muhammad apa Abagurus Kumpul? Nabi Muhammad. Ente aneh boleh ngomong tentang Nabi Muhammad dan dia lebih mulia dari Abagurus Kumpul. Masa saya Rozi cinta ke Abaguru nggak boleh cerita dia? Masuk akal juga sih. Nggak usah pakai dalil kalau mereka mah. Nah itu bil ilmi itu ya. Main-mainan akal aja itu. Sok pinter gitu. Dan yang terakhir war Ridwan. Nah Ridwan itu bukan nama suami juga, bukan. Ridwan ini takdir buruk, takdir baik bagi dia sama. Itu disebut ridho. Itu perkataan yang saya nukil dari kitab Hadaikul Haqa'iq dan juga Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Jadi takdir khair atau syar, hul atau mur, itu bagi dia sama. Istiwa'ul hal bitaghayyuril ahwal. Istiwa'ul qalbi bitaghayyuril ahwal. Ya. Qalbu itu tetap stabil, tetap, kalau orang Jawa bilangnya apa kalau nerimo ya? Nerimo. Ridwan itu lebih canggih dari nerimo. Kalau dia bukan saya nerimo, kayaknya masih berat. Ridwan itu bukan itu. Ya Allah, suka-sukamu. Seridho-ridhomu. Semau-maumu. Yang penting aku tetap jadi hambamu. Itu Ridwan. Maka Nabi Muhammad, anaknya Sayyiduna Ibrahim diambil. Ya kan? Putrinya cantik-cantik, 2 wafat. Yang sisa cuma 1, Sayyidah Fatimah. Satu lagi Qasim atau Abdullah, atau disebut juga Thayyib. Juga Allah panggil. Jadi ujiannya Nabi, gak ada apa-apanya ujian anak saya diambil 1. Anak beliau diambil semua kecuali 1. Maka Nabi ketika gendong cucunya, anaknya, beliau terisak-isak. Bertanya Abdurrahman bin Auf, "Mahbika ya Rasul? Apa-apaan nih? Kok Rasul nangis?" Gitu. Bagi dia Rasul nggak pantas nangis. Dia bayangin Rasul itu tegas. Ternyata Rasulullah kolbunya lebih lembut dari perempuan. Ya, ibu ini lembut nggak bu? Kepala lembut. Nah, ini kalau diterusin panjang nih, udah segitu aja ya. Jadi 4 ini yang dimasukkan ke dalam kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah begitu belum? Bukan ridho suami, bukan ridho istri, ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, masa istri suami gak ridho? Bukan ridho makhluk, bukan ridho, apa istilahnya kalau pemilih itu? Konstituen? Bukan. Apa? Benar, ya, sahih. Bukan ridho pengikut, bukan ridho viewer, bukan ridho netizen, bukan. Capek, lelah. Ya. Itu yang kita sering dengar dari kiai-kiai dulu. Ridho nas, ghayatun la tudur. Ridho viewer, netizen, rakyat, itu gak akan bisa dicapai. Dan Nabi mengkabarkan nanti di akhir zaman, para pemimpin itu paling sering dibenci orang. Nah beliau kayaknya udah pasang badan. Ya, udah pasang badan. Dan saya dekat-dekat datang begini, saya harus siap-siap juga dibenci. Karena kolbu kita membuka semua. Nanti yang undang mungkin lawannya Gus Imin, saya insya Allah datang juga. Insya Allah, yang penting maulid musimnya. Maulid saya datang. Bukan saya lihat orang yang undang, tapi saya lihat nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barangkali itu yang bisa dapat kita ambil. Silakan setiap hari membersihkan kolbu dengan istighfar. Karena malaikat nggak turun lagi ke kita kan? Ya, tapi sebenarnya setiap kali ada orang baca istighfar, di saat itu ada malaikat istighfar. Malaikat istighfar itu ada khusus. Dia sedang membersihkan dada. Cuma gak kelihatan. Ya. Apa buktinya?
lihat kalau saya mimpin talqin. Ya. Mimpin talqin zikir, istighfar. Itu pasti ada yang bercucur air mata, ada yang kepanasan, itu lagi dibersihin. Cuma nggak kelihatan oleh mata. Kenapa? Karena dia bukan makhluk fisik. Kalau dilihat pakai kolbu kelihatan. Ya. Bahkan ada beberapa yang datang ke saya, Allah ambil isi kolbunya, dibuang, itu lebih menjijikkan, lebih bau dari bangkai 40 hari. Dia lihat secara batinnya. Ada yang begitu. Jadi Allah liatin. Itu di dunia. Jadi pembedahan kolbu itu tidak hanya untuk para nabi, tapi juga untuk para kekasih-kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya satu, cintai Nabi Muhammad. Ya, bersihkan setiap hari. Setiap hari. Insya Allah. Coba diulang sebelum ditutup. Pertama apa? Helm. Apa artinya? Berarti sebelumnya ada apa di kolbu Nabi? Keras, kasar. Itu dihilangkan. Nabi, iya. Zuriat Nabi dibersihkan enggak? Enggak. Maka zuriat Nabi belum tentu dapat ini. Jadi tolong dimaklumi. Jangan benci kepada zuriat Nabi. Mohon dimaklumi. Cinta ke zuriat Nabi bukan karena partainya sama, pilihannya sama, tapi karena ada zuriat Rasulullah SAW. Ya. Terus yang kedua, tadi apa? Ilm. Lawannya apa? Jahil. Ya. Yang ketiga, yakin. Lawannya apa? Syak. Banyak ragu, banyak curiga, tuh hati-hati. Yang curiga sama lakinya. Kurang-kurangi, yakin ke Allah. Suami, istri nggak bisa jaga kecuali yang zahir-zahir. Serahkan penjagaan mereka kepada Allah. Ya. Senang banget Tiki ya dibilang gitu. Merdeka. Dan yang terakhir ar-ridwan. Berarti lawan ridwan apa? Rela, lawannya apa? Nggak rela. Nggak rela itu apa? Nggak rela itu bahasa Arabnya apa? Ridwan itu, lawan ridho. Itu ghadab, marah-marah. Apalagi su'zon, buruk sangka. Itu dia. Nah, ini yang dicopot dari kolbu Nabi. Semoga dengan kita buat maulid, Allah kemudian membersihkan kolbu. Ya, lalu diisi dengan 4 sifat ini. Amin ya Rabbal. Mohon maaf nih para kiai, saya sudah menggurui, para bunyai, ya, tapi memang wajib menggurui. Nah, walaupun nanti kita tidak satu partai, tidak satu coblosan, semoga kolbu ini masih berkawan. Ya, mohon maaf dari saya. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon perkenan memimpin untuk doa, Buya. Buya mohon perkenan memimpin doa. Doa apa? Doa semua, doa penutup ya. Baik. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa usulihi wa furu'ihi min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila sadatina ahli turuq sufiyah wa immati al-fuqaha al-arba'ah wa immati al-muhaddithin والمتكلمين من أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية وأخص الخصوص سادتنا أهل الطرق الصوفية من سادتنا الشاذلية والقادرية والسمانية والنقشبندية والتجانية والرفاعية والنهدية وجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim. Ya Allah, ya Rahman yang Maha Pengasih. Izinkan walaupun satu tetes rahman-Mu mengalir di dalam kalbu kami. Wa shalli ala Sayyidina Muhammad wa huwa ra'ufun rahim. Sampaikan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad yang Engkau sebut dalam surat At-Taubah, Ra'ufun Rahim, Maha sangat pengasih, sangat penyayang. Allahumma ya man huwa alimun bidatis sudur, wahai yang Maha mengetahui isi kalbu kami, semua maksiat dalam tubuh kami, semua kegelapan dalam jiwa kami.
Engkau maha mengetahui walaupun orang kiri kanan kami tidak tahu. Maka izinkan ya Allah pada detik ini, sore ini, sinari kegelapan itu. Bersihkan semua maksiat-maksiat kami. Bersihkan semua kebencian-kebencian dalam kalbu kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Aziz, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfir lana wa li walaydina wa li masyaikhina wa li sairil muslimin wal muslimat wa khasatan al muallimin wal muallimat. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Ampuni juga ya Allah guru-guru kami. Ampunkan juga ya Allah orang tua kami, saudara-saudara kami, orang yang hadir hari ini, orang yang masih menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami mendapatkan maghfirah ya Allah. Allahumma ya Nur, ya Nur. Wahai semua cahaya darinya, kalbu kami dipenuhi oleh kegelapan maksiat ya Allah, kegelapan kejahilan ya Allah, kegelapan kekerasan ya Allah, kegelapan su'zon berburuk sangka ya Allah. Maka dengan nur nabimu, Nabiina Muhammad, yang engkau sebut Syamsun Badrun, dialah pelita, dialah purnama, maka terangi kalbu kami ya Allah. Sebagaimana engkau terangi bumi ini dengan mataharimu, malam purnama dengan cahaya rembulanmu. Allahumma ya Allah, kalbu kami masih dipenuhi nama-nama selainmu, nama-nama selain Rasulmu. Maka pada siang ini, sore ini ya Allah, keluarkanlah semua nama selain namamu. Hanya namamu ya Allah. Hanya nama Rasulmu ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya muqallibal qulub. Ya musarrifal qulub. Hati kami selalu berubah-ubah ya Allah. Engkaulah yang mengubahnya pada hakikatnya ya Allah. Jika engkau mengubah hati kami setelah ini ya Allah, ubahlah untuk lebih halim, lebih santun, lebih berilmu, lebih yakin, dan lebih banyak keridhaannya. Allahumma ya Allah, jika engkau ubah hati kami ya Allah, ubahlah menjadi hamba-Mu yang sejati, qalbun salim. Allahumma ya Allah, terakhir ya Allah, kami berdoa untuk semua orang yang berjuang untuk negeri ini ya Allah. Apapun pekerjaan mereka, apapun bidang mereka, apakah mereka pemimpin, umara, apakah mereka ulama, berkati mereka ya Allah. Ilhamkan keadilan dan amanah dalam kalbu mereka ya Allah. Berkahi keluarga mereka dan keturunannya ya Allah. Berkahi setiap langkah-langkahnya ya Allah. Jika hati mereka berpaling darimu ya Allah, tariklah dengan penuh kelembutan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Ar-Razi Hashim yang telah memberikan tausiah sekaligus doa penutup pada siang hari ini.